దేవుని మహాపరిశుద్ధ నామముకు మహిమ కలుగును గాక. ఈరోజు కూడా మనకు దేవుడొచ్చి ప్రాణాన్నిచ్చి సజీవుల లెక్కలో ఉంచున్నాడంటే దేవుని కృప. கர்த்தருடைய மகா பரிசுத்தமுள்ள நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இன்றைக்கு கூட ஆண்டவர் நமக்கு ஜீவனை கொடுத்து நம்மளை ఆరోగ్యமாக வைத்திருக்கிறார் என்றால் కర్తరుడియ మగా పెరియ కృపై. ఈ రోజు మనం ఒక 2 వాక్యాలు చూసి చిన్నగా ధ్యానించుకుందాం. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 47 మొదలుకొని 51వ వాక్యం వరకు తీసుకున్న వాళ్ళు చదవమని కోరుకుంటున్నాను. யோவான் சுவிசேஷம் 6வது அதிகாரம் 47 51வது வசனம் வரைக்கும் எடுத்தவங்க வாசிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். யோவான் சுவார்த்தா வாசிங்க. என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டென்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஜீவ அப்பம் நானே. உங்கள் பிதாக்கள் வனாந்திரத்திலே மன்னாவை புசித்திருந்தும் மரித்தார்கள். இதிலே புசிக்கிறவன் மறியாமல் இருக்கும்படி வானத்தில் இருந்து இறங்கின அப்பம் இதுவே. நானே வானத்திலிருந்து இறங்கின ஜீவ அப்பம். இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் பிழைப்பான். நான் கொடுக்கும் அப்பம் உலகத்தின் జీవనుக்காக நான் கொடுக்கும் ఎన్ మాంసమే என்றார். ఆమేన్. ఈరోజు చూడండి, ఈ వాక్యాన్ని మనము ధ్యానించుకోబోతున్నాము. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 47 నుంచి 51వ వాక్యం వరకు. విశ్వసించు వాడే నిత్య జీవము గలవాడు. జీవహారము నేనే. మీ పితరులు అరణ్యములో మన్నాను తినినను చనిపోయిరి. దీనిని తినువాడు చావకుండునట్లు పరలోకము నుండి దిగి వచ్చిన ఆహారం ఇదే. పరలోకము నుండి దిగి వచ్చిన జీవహారమును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహారము భుజించితే వాడెల్లప్పుడూ జీవించును. మరియు నేనిచ్చు ఆహారము లోకమునకు జీవము కొరకైన నా శరీరమే అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానెను. మొట్టమొదటిగా మానవులైన మనము ఈ ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నప్పుడు, బ్రతుకుతున్నప్పుడు మనకు కావాల్సింది వచ్చి ప్రతి పూట ఆహారము. తినడానికి తిండి లేకపోతే క్షీణించిపోతాం, రోగాలు వస్తాయి. అసలు మానవ జాతి ఇంకా భూమి మీద ఉండడానికి లేదు తిండి లేకుండా. உண்மையில பார்த்தால் ஒரு மனிதன் பிறந்து வளர்ந்து வரும்போது மனிதர்கள் எல்லோருக்கும் தேவையானது சாப்பாடு, ஆகாரம், ஒரு பசியை தீர்க்கிற ஒரு போஜனம் உண்மையாகவே மனிதர்களுக்கு மிக மிக அவசியம். அந்த உணவு இல்லாவிட்டால், சாப்பாடு இல்லாவிட்டால் நாம் சோர்ந்து போய் விடுவோம். சில நாட்களுக்கு பிறகு మరిத்து విడుவோం. ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా వివిధమైన వ్యాపారము, పనులు చేయడానికి, చదువుకోవడానికి, మరి సంపాదించుకోవడానికి మూల కారణం వచ్చి మొట్టమొదటిగా తినడానికి ఆహారము, తాగడానికి నీళ్లు అన్నమాట. ఆ తర్వాత వేసుకోవడానికి దుస్తులు. ఇవి మూడే అన్నమాట. చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ప్రతి ఒక్కరికి బేసిక్ గా ఉండవలసిన ఒక వసతి. இன்றைக்கு பாருங்க, நாம் பலவிதமான வியாபாரங்களும் வேலையும் பண்ணி படித்து முயற்சி செய்து நாம் உழைக்கிறதுக்கு காரணம் அனுதினமும் நமக்கு ஒரு ஆகாரம், போஜனம் கிடைக்கும்படியாக, நம்மளுடைய பசி தீர்க்கப்படும்படியாக. அடுத்தது நமக்கு வேண்டிய தண்ணீர், குடிக்க தண்ணீர், போட்டுக்கொள்ள நம்மளுடைய உடலை நாம் போட்டுக்கொள்ள ஒரு வஸ்திரத்துக்காக தான் போராடுகிறோம். இதான் அடிப்படையாக ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இந்த உலகத்துல தேவைப்பட்ட காரியம் ఇది ఒండ్రుదాన్ என்று కూడా நாம் அறிந்திருக்கிறோం. బైబిల్ కూడా ఈ మూడిటి గురించి చెప్తుందన్నమాట. మనకు కావాల్సింది వచ్చి ఆహారము, తాగడానికి నీళ్లు, మరి వేసుకోవడానికి బట్టలు. வேதம் கூட சொல்லுகிறது, நமக்கு அடிப்படையாக ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தேவையாக இருக்கிற காரியம் உணவு, தண்ணீர், உடை, உடல் மூடிக்கொள்ள நமக்கு వస్త్రం. 1 తిమోతి 6వ అధ్యాయము 1 Timothy chapter 6. 1 తిమోతి 6వ అధ్యాయం పక్కన మనము ఆ వైపు తిప్పినడలా
8వ వాక్యము చదువుకుందాం. ఆ వాక్యంలో వీటి గురించి చెప్తుంది. ఆహారము, దుస్తులు మనం ఉంటే మనం వచ్చి తృప్తి నొందాలి అని కూడా చెప్తుంది. 1 தீமோத்தி 6வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது அந்த இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது, நமக்கு ஆகாரமும் వస్త్రமும் இருந்தால் அதுல நாம் திருப்தி அடைய வேண்டும். చదువుకుందాం, వాసిக்கலாம் அந்த వசనం. 1 தீமோத்தி 6வது அதிகாரம் 8வது வசனம். உணவும் உடுக்கவும் நமக்கு உண்டாயிருந்தால் அது போதும் என்று இருக்க கடவும். ఆమేన్. కాగా అన్న వస్త్రములు గలవారమై యుండి వాటితో తృప్తి పొందుదుము. తృప్తి నొంది ఉందుము. చూడండి, అన్నము మరి తినడానికి, అన్నము వేసుకోవడానికి దుస్తులుంటే వాటిలో మనం తృప్తి నొందాలంట. ఎక్కువ ఆశపడకండి, ఇంత ఉంటే కూడా చాలు అనేసి బైబిల్ వచ్చి కనీసము ఒక వ్యక్తికి కావలసినది వచ్చి ఆహారము మరి వస్త్రము అని కూడా చెప్తుంది. இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்க கேட்டோம், உண்ண உணவும் உடுக்க உடையும் இருந்தால் அதுல நீங்க திருப்தி அடையுங்கள். ஏனென்றால் இதுதான் அடிப்படையாக ஒரு மனிதனுக்கு தேவையானது. அதுல நாம் திருப்தி అடைய வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறது. బైబిల్ గ్రంథంలో మరి ఆహారం గురించి ఎక్కువ రాయబడి ఉంది. ఇజ్రాయేలు ప్రజలు కూడా వాళ్ళు ఐగుప్తు నుండి కానానుకు వెళుతున్న ఆ సమయంలో వాళ్ళు ఎక్కువ దేవునితో సనుకోవడము, దేవునితో కోపించడము, మరి తిరుగుబాటు చేయడం అంతా ఏ కారణం బట్టి అంటే తినడానికి తిండి, వాళ్ళ అనుదిన వసతి వచ్చి అది సరిగా లేదనేసి కూడా వాళ్ళు దేవుని వద్ద చెప్పారనమాట. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வந்து ஆண்டவர் எகிப்திலிருந்து கானானு கொண்டு போகும்போது அந்த வனாந்திரத்துல போகும்போது ஜனங்கள் அதிகமாக முறுமுறுத்தது, வருத்தப்பட்டது, இல்லாவிட்டால் ஆண்டவர் இடத்துல கோய்த்து கொண்டு அவங்க வந்து கஷ்டப்பட்ட காரணம் என்னவென்றால், எங்களுக்கு வந்து சரியான சாப்பாடு இல்ல, எங்களுக்கு உணவு இல்ல, எங்களுக்கு వస్త్రం இல்ல, కుడిక తన్నీరు இல்ல, అదకాగదాం ప్రచనే వందది. ఒక్కసారి వాళ్ళు వెళుతుంటే ఇజ్రాయేలు ప్రజలు కనాన్లో ప్రవేశించడానికి అరణ్యంలో వెళ్తుంటే నీళ్లు లేదనేసి మోసే దగ్గర వచ్చి అందరూ గొడవ పడ్డారు. మమ్మల్ని తీసుకొచ్చావా, అక్కడి నుంచి బానిసత్వంలో ఉంటేనే బాగుండేది, మాకు అసలు తాగడానికి నీళ్లు ఉండేది, ఇప్పుడు వచ్చి మేము ఇక్కడ ఎడారిలో నీళ్లు లేకుండా తప్పికతో చనిపోవడానికి దేవుడు ఎంతగా మమ్మల్ని ద్వేషిస్తున్నాడు, అందుకే ఈ యొక్క మార్గంలో తీసుకువచ్చాడని కూడా చెప్పారు. அந்த காலத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வந்து எகிப்திலிருந்து கானானுக்கு வரும்போது அந்த வனாந்திரத்துக்குள்ள வரும்போது குடிக்க தண்ணீர் கிடைக்கல, வனாந்திரத்துல தண்ணீர் இருக்காது. அதனால அவங்க சொன்னாங்க, நாங்க அடிமைகளாக இருக்கும் போதே நல்லா இருந்தோமே, நீங்க இங்க எங்களை கொண்டு வந்து ஆண்டவர் எங்களை திட்டம் போட்டு கொலை செய்யும்படியாக, எங்களை அழிக்கும்படியாக, எங்களை நேசிக்கல, அவர் எங்களை வெறுக்கிறார், அதனால்தான் எங்களை கொண்டு வந்து இப்படி வைத்திருக்கிறார் என்று கூட சொல்லுகிறார்கள். మన జీవితంలో కూడా కొన్ని అనుభవాలు వచ్చినప్పుడు మనం కూడా అలాగే అనుకుంటున్నాం. దేవుణ్ణి ఎరగని సమయంలో, దేవునికి దూరంగా ఉన్న సమయంలో అప్పుడే జీవితం చాలా బాగునింది. కానీ ఇప్పుడు ప్రభువును ఎరిగి నీతి మార్గంలో నడుచుకోవాలని నన్ను నేను అప్పగించుకున్న తరువాత మరి కష్టాలైతే నా జీవితంలో పెరిగిపోయింది, దేవుడు నన్ను వదిలేశాడేమో, ద్వేషిస్తున్నాడేమో అన్న మనోభావన మనలో కూడా కొన్ని మార్లు కలుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. நமக்குள்ள கூட சில சூழ்நிலைகளை பார்க்கும்போது கர்த்தரை நான் பின்பற்றாம இருக்கிற நேரத்திலே, இல்லாவிட்டால் அறியாமல் இருந்த நேரத்திலே என் வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் இல்லைங்க. ஆனா நான் ரட்சிக்கப்பட்டு எப்போ ஆண்டவரை நெருங்கி பழக ஆரம்பித்தனோ அப்போது வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில అనేక ప్రచనలు என்று சொல்லுகிறோம். నీళ్లు లేదనేసి గొడవ పడ్డారు, దేవుడు రాతి బండ నుంచి నీళ్ళనిచ్చాడు. ఎందరంటే దాదాపు 20 నుంచి 30 లక్షల మంది ఉన్నారు ఇజ్రాయేలు ప్రజలు ఆ రోజు. అంతమందికి నీళ్ళు ఇవ్వాలి, ఎవరు ఇవ్వగలరు? దేవుడు ఒక్కడే ఎడారులో అరణ్యంలో ఇవ్వగలడు. பாருங்க, அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் போராட்டம் செஞ்சு எங்களுக்கு தண்ணி இல்ல குடிக்கணும். எத்தனை பேர் இருந்திருப்பாங்க? குறைஞ்சது 20-30 லட்சம் பேரு. குறைஞ்ச అత్తனை தொகை జనతొగైకి తన్నీరు கொடுக்கணும். யாரால கொடுக்க முடியும்? ఆండవరాల్ தான் கொடுக்க முடியும். ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆలోచనతో మనం ఈ వాక్యాన్ని చూద్దాం. இந்த ஒரு ఆలోచన உள்ளவர்களாக இப்பொழுது இந்த వచనத்தை பார்ப்போம். యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 47వ వాక్యం. యేసుక్రీస్తు నిజముగా ఇలా చెప్తున్నాడు అన్నమాట. ఏం చెప్తున్నాడు? నన్ను విశ్వసించు వానికి
நித்திய ஜீவமு கலுகுனு. மெய்யாகவே நான் சொல்லுகிறேன் என்று ஆண்டவராக இயேசு சொல்லுகிற காரியம், என்னில் ஒருவன் విశ్వాసిத்தால் அவன் నిత్య జీవனை అడయవాన్. చూడండి, నిత్య జీవం అంటే ఏంటి? మొట్టమొదటిగా నన్ను గమనించి పారుంగ. నిత్య జీవన్ என்றால் என்ன? ఇప్పుడు మనలో నిత్య జీవం ఉందా అని ఎవరైనా ప్రశ్నించినట్లా మీరు ఎటువంటి జవాబు ఇవ్వడానికి మొదలు పెడతారు? இப்ப யாராவது உங்களை பார்த்து உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் இருக்கிறதா என்று கேட்டால் நீங்க என்ன பதில் கொடுப்பீங்க? చెప్పగలరా? అవును, నాలో నిత్య జీవం ఉన్నది, నేను నిరంతరము జీవించే వాటిని అని చెప్పే అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నామా అని కూడా మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. யாராவது நம்மளை பார்த்து உங்களுக்குள்ள நித்திய ஜீவன் இருக்கிறதா என்று கேட்டால், ஆம், எனக்குள்ள நித்திய ஜீவன் இப்பொழுது தங்கி இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை, சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைமையில நாம் இருக்கிறோமா என்று గమనించి பார்க்க வேண்டும். మా నాన్నగారు యేసయ్యను కొత్తగా తెలుసుకొని అన్యుల నుంచి వచ్చిన ఆ సందర్భాల్లో ఆయన వచ్చి చర్చ్కి వెళ్తే, అక్కడ సంఘానికి వెళ్తే పాస్టర్ చెప్పేవారంట, నిత్య జీవం పొందుకోండి, నిత్య జీవం పొందుకోండి అని. అస్సలు అర్థమయ్యేది కాదు. ఏంటి ఇది నిత్య జీవము అనేసి, అన్యులు కదా, అర్థం కాదు. என்னுடைய தகப்பனார் அவர் ரட்சிக்கப்பட்ட காலத்துல அவர் ஒரு அந்நியராக இருந்து வேற ஒரு வழிபாடுல இருந்து கிறிஸ்தவனாக மாறின காரணத்தினால சபைக்கு போகும்போது பாஸ்டர் சொன்னார், உனக்கு நித்திய జీవన్ இருக்கிறதா, నిత్య జీవన్ இருக்கிறதா என்று சொல்லுவாங்க. ஒன்றுமே புரியாது. అప్పుడు అనేక మార్లు మా నాన్నగారితో దేవుడు వచ్చి కళల రూపంలో మాట్లాడి వాక్యానికి ఉన్న మూల అర్థాన్ని, ఆత్మీయమైన కార్యాలని నేర్పించాడు. ఆయన మాతో அப்பట్లో பஞ்சுக்குனேவாடு அனமாட்டா. அப்போது என்னுடைய தகப்பனார் அநேக ஆவிக்குரிய தரிசனங்கள், கனவுகள் மூலமாக தேவன் பேசி వార్తயில் இருக்கிற రహస్యத்தை కర్తర్ బోధిక ఆరంభితారు. ఒక రోజు ఆయన కలిగిన ఒక స్వప్నం ఏంటంటే, ఒక వ్యక్తి వచ్చి నిలబడుకొని చెప్తున్నాడంట, నీకేం కావాలి చెప్పు. ஒரு நாள் அவருடைய சொப்பனத்துல ஒரு மனிதன் சொல்லுகிறானா, உனக்கு என்ன வேண்டும் சொல். వెంటనే డబ్బులు తీసిస్తున్నాడంట. ఇదిగో తీసుకో, డబ్బులు ఉంచుకో. మా నాన్న చెప్పాడంట, వద్దు అంటే పక్కకు పాడేశాడంట. இதோ பணத்தை வைத்துக் கொள் என்று பணத்தை அள்ளி கொடுக்கிறானாம். வேண்டாம் என்று சொன்ன உடனே எடுத்து போட்டு விட்டானாம். బంగారాన్ని ఇచ్చాడంట, బంగారు రాళ్ళు, రత్నాలు, తీసుకో, ఇవన్నీ నీకే, సొంతంగా ఇవ్వగలను అని ఇచ్చాడంట. మా నాన్నైతే నాకు వద్దు, ఇవి నాకు అవసరం లేదంటే కోప్పడ్డాడంట. మరి ఎన్నెన్నో కార్యాలు, అన్ని చాలా విలువైనవి, అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి తీసుకుంటున్నాడంట. అంత సమృద్ధిగా ఉందంట ఆ వ్యక్తి వద్ద. డబ్బులు, ధనము, మరి రత్నాలు, రాళ్ళు, మరి బంగారము, వెండి అన్ని ఇస్తున్నాడంట. సమస్తం ఏది కావాలో తీసుకో, ఎందుకు వద్దంటున్నావు, తీసుకో అంటున్నాడంట. அந்த மனிதன் சொல்லுகிறான், பார், எல்லாமே எடுத்துக்கோ, உனக்குதான் சொந்தம். பொண்ணு இருக்கு, வெள்ளி இருக்கு, వైడూర్యం இருக்கு, కట్కళ్ళు இருக்கு, పణం இருக்கு, எடுத்துக்கో. ఏదో ఒక్కటి అడిగినా ఈయన వద్దు వద్దు అని చెప్పడంతో ఆ వ్యక్తి విసుక్కొని చివరికి చెప్పాడు, నీకేం కావాలి అసలు చెప్పు అని అడిగాడట. எதை கொடுத்தாலும் எனக்கு வேண்டாம் வேண்டாம் என்று இவர் சொல்லவே அவனுக்கு கோபம் உனக்கு என்னதான் வேணும் சொல்லையா என்று கேட்டான். వెంటనే ఆ కలలో మా నాన్న చెప్పాడు, నాకు నిత్య జీవము కావాలి అని అడిగాడంట. அந்த மனிதன் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கோபமா கேட்ட உடனே என்னுடைய தகப்பனார் சொன்னாராம், எனக்கு నిత్య జీవన్ வேண்டும். వచ్చిందంట కోపం ఆ వ్యక్తికి. ఒక పెద్ద గొడ్డలు తీసుకొని నోట్లో పెట్టి, మా నాన్న నోట్లో పెట్టి కోయడానికి మొదలు పెట్టాడంట. గొంతు వరకు కోసేసాడంట. లేచి కూర్చుంటే కల. அந்த சொப்பனத்துல உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்ட உடனே இவர் சொல்லியிருக்கிறார், எனக்கு நித்திய ஜீவன் வேண்டும். அதை கேட்ட உடனே அவன் கோபம் ஒரு 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 கத்தி எடுத்து அவருடைய வாயிலிருந்து கழுத்து வரைக்கும், அப்படியே அந்த தொண்டை பாகம் வரைக்கும் போட்டு அறுத்துட்டான். அவர் எழுந்து துடிச்சு వకారతుకుள்ள பார்த்தா కనవు. ఆ తర్వాత అప్పట్లో అర్థమయ్యేది కాదు, ఈ కళ ఏంటి, దీనికి అర్థం ఏంటి అనేసి దేవుడు చూపించాలి. అప్పుడు ఆయన ప్రార్థించుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ చూపించాడంట. ఆ వ్యక్తే సాతాను. అతడు ఎవరికి కావాలంటే ఏదైనా ఇవ్వగలడు. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న
గొప్పతనము, గర్వము, మరి డబ్బులు, ప్రతిష్ట, పొజిషన్స్, కుటుంబము, ఏదైనా కూడా సమృద్ధిగా బంగారము, వెండి అన్నిటినీ తనకు నచ్చిన వారికి ఎంతైనా ఇవ్వగలడు అని చెప్పాడట. அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டப்ப ஆண்டவர் இந்த சொப்பனதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால், ஆண்டவர் சொன்னாரா, இத பார், அவன் தான் பிசாசு. பிசாசு இந்த உலகத்தின் அதிபதி. அவன்கிட்ட பணம், பொருள், உயர்வு, வெள்ளி, தங்கம், பொண்ணு எல்லாமே அவன் வைத்து கொண்டிருக்கிறான். அவன் తనకు ఇష్టం వந்தவங்களுக்கு கொடுப்பான். కానీ నువ్వు నిత్య జీవం అడిగావు కదా, సాతానికే నిత్య జీవం లేదు. అందుకే వాడు కోప్పడి నిన్ను చంపడానికి, లేకపోతే నాకు లేని కార్యాన్ని నువ్వు అడుగుతున్నావా అనేసి నీ పైన దాడి చేశాడు అని చెప్పారంట. அப்ப ஆண்டவர் சொன்னாரு, அவனுக்குள்ள நித்திய ஜீவன் இல்லை, அவனால் நித்திய ஜீவன் கொடுக்க முடியாது. அதனாலதான் அவன் கோபம் வந்து உன்னை வந்து కొల్లவும் వెట్టவும் అడిక్கவும் వందాన్ என்று சொன்னாరాం. అప్పుడు మా నాన్న చెప్పేవారు, దేవుడు ఒక్కడి నిత్య జీవము ఇవ్వగలిగిన వ్యక్తి. సాతాను ఏదైనా మీకు ఇవ్వచ్చు. మంచి కుటుంబాన్ని ఇవ్వచ్చు, మంచి పిల్లలు ఇవ్వచ్చు, మంచి జాబ్ ఇవ్వచ్చు, పెద్ద కార్ ఇవ్వచ్చు, ఇల్లు ఇవ్వచ్చు, రాజుగా చేసేవచ్చు, మనల్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్లు చేసేవచ్చు, చీఫ్ మినిస్టర్లు చేసేవచ్చు. కానీ ఒక వ్యక్తికి నిత్య జీవం ఇవ్వడం అతనికి అసాధ్యము. பிசாசு பாருங்க, நமக்கு எதை வேணாலும் கொடுப்பான். நல்ல குடும்பத்தை கொடுப்பான், நல்ல உயர்வு கொடுப்பான், பணம் கொடுப்பான், பொருள் கொடுப்பான், பெரிய மந்திரியா மாத்திடுவான். ஆனால் నిత్య జీవన్ అవనాలు கொடுக்க முடியாது. ఈ రోజు ఒకవేళ మనము దుర్మార్గులను చూస్తుంటే వాళ్ళంతా కూడా చాలా సస్యశ్యామలంగా జీవించి మనకంటే ఎక్కువ ధనికులు, బలవంతులు, పెద్ద స్థాయిలో పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళకు బలగాలు ఉండే వాళ్ళు ఎవరంటే అన్యులే అన్నమాట. దేవుణ్ణి నమ్ముకోని వాళ్ళే, లోకమంతటా కూడా వాళ్ళే ఈ రోజు గొప్పగా బ్రతుకుతున్నారు. இன்றைக்கு நீங்க பாத்தீங்க என்றால், ஆண்டவராகிய இயேசுவை விசுவாசிக்காதவங்க தான் இன்றைக்கு ராஜாக்களாக, உயர்ந்தவர்களாக, செல்வந்தர்களாக, பலம் உள்ளவர்களாக, పరాక్రమం உள்ளவர்களாக இருக்கிறாங்க. మనం ఒకవేళ వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మనము ఆశీర్వదింపబడని వారిలాగా కనబడొచ్చు. அவர்களோடு நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நம்மளுடைய வாழ்க்கை ఆశీర్వదింపబట్టదు పోల ఇల్లాமல் இருக்கலாம். కొన్ని మార్లు మనం ప్రార్థించుండొచ్చు, ప్రభువా వాళ్ళంతా మిమ్మల్ని ఎతగడం లేదు, వాళ్ళు చూడండి ఎంతగా ఎదిగిపోతున్నారు, ఎంతగా సంతోషంగా ఉన్నారు, నా జీవితంలో ఎందుకు శ్రమ అని కూడా మనము ప్రార్థన చేసి ఉండొచ్చు. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இப்படி கூட ஜெபிச்சிருக்கலாம், ஆண்டவரே உங்களை அறியாதவங்க எல்லாம் இவ்வளவு உயர்ந்து சந்தோஷமாக பலன் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்களே, நான் ஏன் இப்படி இருக்கிறேன்? ప్రభు చెప్తున్నాడు, ఈ ప్రపంచం ఇప్పుడు సాతాను హస్తంలో ఉంది కనుక ఈ తాత్కాలికమైన లోకములో ఉన్న సంపదను వాడు దేవునిదే, ఇది సాతాన్ది కాదు, దేవునిదే. ఈ భూమిలో ఉన్న సమస్తము దేవునిదని కీర్తనలు 21:24 చెప్తున్నది. பாருங்க, நன்றா கவனித்து பாருங்க. இந்த உலகமும் இந்த உலகத்தின் நிறைவு கர்த்தருடையதுதான். ஆனா பிசாசு இந்த கொஞ்ச காலம் அவனுடைய அதிகாரத்துக்குள்ளாக வைத்துக் கொண்டு அவன் எல்லோருக்கும் பங்கிட்டு கொடுக்கிறான். యేసయ్య దగ్గరే చెప్పాడు, నా మీద నువ్వు నా కాళ్ళ మీద సాగిలపడి నమస్కరించినట్లా ఈ మహిమలంతట కూడా నీకు సిలువకు వెళ్లకుండా నిన్ను రాజుగా చేస్తాను, నిన్ను గొప్పవానిగా చేస్తాను, నా యొద్దకు వచ్చేసేని యేసుక్రీస్తునే లాక్కోవడానికి ప్రయత్నించాడంటే మిమ్మల్ని నన్ను ఇటువంటి లోకములో ఉన్న ఆశలను ఇచ్చి లాక్కోవడానికి ఎంతసేపు పడుతుంది వానికి ఆలోచించి చూడండి. ஆண்டவராக இயேசுவையே அவன் வந்து விலை வாங்க பார்த்தான். என் கால் மேல விழுந்துரு, இந்த முழு உலகத்தையும் மகிமை கொடுத்து உன்னை ராஜாவாக சிலுவையில போகாம மாற்றி விடுகிறேன் என்று சொல்லி நம்மை வாங்கிக் கொள்ள அவனுக்கு எவ்வளவு நேரம் பிடிக்கும்? అనేక క్రైస్తవులు, దేవుని నమ్ముకున్న వాళ్ళు, సేవకులు ఈ రోజు వచ్చి సాతాను డబ్బులు ఇచ్చి కొనేస్తున్నాడు, అమ్ముడుపోతున్నారు. ఇందుకి అనేక క్రిస్తవర్గளையும் ஊழியக்காரர்களையும் பிசாசு பணம் கொடுத்து வாங்குறான். அவங்கள வந்து విலைకి వాంగి విడుగురాన్. ఈ లోక ఆశలను చూపించి ఇవన్నీ నువ్వు అనుభవించి ఇవన్నీ నీకే, నువ్వు సంతోషంగా ఉండి ఎందుకు బాధపడుతున్నావు, ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తున్నావు, ఎందుకు బైబిల్ చదువుకుంటున్నావు, దానివల్ల కలిగే లాభం ఏంటి? మీ స్నేహితుల్లాగా మీ బంధువులు చూడు హ్యాపీగా ఉన్నారు, తప్పు చేస్తున్నారు, నువ్వు కూడా అలాగే బ్రతుకు, ఇందులో ఆనందం ఉందనేసి మనల్ని మాయ మాటలు చెప్పి తప్పుదారి పట్టించడానికి చేస్తున్నాడు. ఎందుకో తెలుసా? ఆ నిత్య జీవాన్ని మనలోంచి తీసివేయడానికే. இன்றைக்கு பிசாசானவன் நம்மை பார்த்து சொல்லுவான், நீ ஏன் கவலைப்படுற, நீ ஏன் கஷ்டப்படுற, நீ ஏன் செபிக்கிற, நீ ஏன் வேதத்தை வாசிக்கிற, மற்றவங்களை போல, உன் நண்பர்களை போல, சொந்தக்காரர்களை போல நீ சந்தோஷமா இரு என்று சொல்லுவான். அப்படி சொல்லுகிற காரணம் என்னவென்றால், இந்த நித்திய ஜீவனை நமக்குள்ள இருந்து அழிக்கும்படியாக.
ఈ నిత్య జీవం అనేది చాలా విలువైనదండి. ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర లేనిది అమృతము అని చెప్పుకుంటారు కదా, అటువంటి అమృతము దేవునిలోనే ఉంది. ఆయన ఒక్కడే ఏ ఒక్క మనిషికి కూడా నిత్య జీవాన్ని ప్రసాదించగలడు. பாருங்க, இந்த நித்திய ஜீவன்ன்றது ரொம்பவும் ரொம்பவும் விலையேறப்பெற்றது. அது ஒரு அமிர்தத்தை போல அது ஆண்டவருக்குள்ளாக இயேசுக்குள்ளதான் இருக்கிறது. அவர் ஒருத்தர் தான் எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் அதை தானமாக, அதை ஒரு ఈవాக அவர் கொடுக்க முடியும். ఈ ఉదయ కాలమున మనము బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక్క మాట ఏంటంటే, ఈ నిత్య జీవాన్ని మనం కొనుక్కోలేము. ఈ నిత్య జీవాన్ని మనము ఏదో చేసి సాధించి భక్తిగా జీవించడం వల్ల మనం పొందుకోలేము. దేవుడు ప్రసాదిస్తే, ఆయన మనకు బహుమతిగా ఇస్తేనే ఈ కార్యాన్ని పొందుకోగలము. మన పరిశుద్ధము, మన నీతి మార్గాలు సరిపోదు దేవుని నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవడానికి. இந்த காலவேளையில் நன்றாக நாம் கவனித்து கேட்க வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால், இந்த நித்திய ஜீவனை பணம் கொடுத்து வாங்க முடியாது. இல்லாவிட்டால் பக்தியாக இருந்து வாழ்ந்து ఆండవర్కిட்ட సాధిత్తు వాంగ முடியாது. బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది, రక్షణ ఈ నిత్య జీవము దేవుడిచ్చు బహుమతి. కృప చేత మనము విశ్వాసించడం ద్వారా పొందుకుంటున్నాము. విశ్వాసిக்கிறதுனால, கிருபையினால தேவன் நமக்கு இந்த நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறார். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నారు, నన్ను విశ్వసించు వానికి నిత్య జీవము కలుగును. ஆண்டவராக இயேசு சொல்லுகிறார், என்னை ஒருவன் விசுவாசித்தால் அவனுக்கு నిత్య జీవన్ ఉండాగుమా. త్వరగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది 3 రకములైన ఒక జీవం అనేది ఉందన్నమాట. మొదటిది వచ్చి మన శరీరంలో ఉంటున్న జీవం. ఈ రోజు అందరికి ఉందన్నమాట ఈ జీవము. ఊపిరి ఆడుతుంది, హృదయము కొట్టుకుంటుంది, రక్త సరఫరా జరగడం వల్ల మన శరీరము బ్రతుకుతున్నాము అని చెప్తున్నాం. ఎప్పుడు ఈ హృదయం ఆగిపోతుందో అప్పుడు చనిపోయారు, డెడ్ బాడీ అనేసి కూడా గుర్తించి ఆ బాడీని తీసి పక్కకు పాడేయండి అంటారు. మనం బ్రతుకున్నంత వరకే మనకు ఈ పేరు అన్నది మనకు మన స్వంతమైనది. ఒక్కసారి ఈ ఊపిరి ఆగిపోతే, ఈ గుండె ఆగిపోతే ఆ పేరుతో పిలవరు. ఆ బ్రదర్, ఆ సిస్టర్ అని చెప్పరు. ఆ శవాన్ని తీసి అటు పక్కకేసేసేయండి, ఆ యొక్క డెడ్ బాడీని తీయండి అని చెప్తారు అందరూ. ఎవరు కూడా నాన్నని తీయండి, అమ్మని తీయండి, నా భర్తను తీయండి, భార్యని తీయండి అని చెప్పరు. ఆ బాడీని తీసి పక్కకు పెట్టండి, త్వరగా టైం అయిపోతుంది అంటారు. ஒரு முறை நாம் மரித்த உடனே இந்த சரீர இருக்கிற ஜீவன் வெளியில போன உடனே, நாசியில இருக்கிற சுவாசம் நின்று போனால், இதயம் நின்று போனால், நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற பேர் என்னவென்றால் அந்த சடலம், அந்த உடம்பு, அந்த சரீரம், இல்லாவிட்டால் அந்த டெட் பாடி என்று சொல்லுவாங்க. அந்த பாடியை தூக்கி வைங்கோ, அப்பாவை தூக்கி வைங்க, அம்மாவை தூக்கி வைங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. కణవని తూకి వేయంగా, మనవి తూకి, அந்த బాడీని తూకి వెచ్చిరుంగో. చివరిగా మనకు ఈ ప్రపంచం ఇచ్చే పేరంటే, చనిపోతే ఏంటంటే డెడ్ బాడీ. త్వరగా వెళ్ళి దాన్ని భూస్థాపితం చేస్తే మంచిదే అని అనుకుంటారు. நாம் இறந்த உடனே நம்மளுடைய உடம்பை கொண்டு போய் சீக்கிரமாக அவர்கள் అடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று యోసిப்பாங்க. చూడండి, అదే మనలో ఉన్న జీవం. ఈ జీవం అందరిలో ఉంది. పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది నిత్య జీవం కాదు, ఇది తాత్కాలికమైన జీవము. దీనికి వచ్చి గ్రీక్ భాషలో బయోస్ అంటారు. బయోస్ అంటే శరీరంలో ఉన్న ప్రాణము, జీవము అని అర్థము. இந்த நம்மளுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற இந்த ஜீவன் நித்திய ஜீவன் கிடையாது. இது பேர் ஒரு சாதாரணமான உடல்ல இருக்கிற ஒரு జీవన్. இதுக்கு గ్రీక్ மொழியில బయోస్ என்று சொல்லுகிறார்கள். ఈ బయోస్ అనే పదం నుంచే బయాలజీ అని వస్తుంది అన్నమాట, స్టడీ ఆఫ్ లైఫ్. இந்த பயோஸ் என்கிற இந்த வார்த்தையில இருந்தா பயாலஜி என்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது. ஜீவனை குறித்து, ஜீவிக்கிற எல்லாரும் குறித்து படிக்கிற ஒரு பாடம் அது. ఇది వచ్చి తాత్కాలికమైనది. బైబిల్ చెప్తుంది, మన ఆయుష్కాలము, కీర్తనలు 90లో మోషే చెప్తున్నాడు, 70 సంవత్సరాలు చాలా ఎక్కువ బలము, ఆరోగ్యం ఉన్నాడలా, దేవుని కృప ఉన్నాడలా 80 సంవత్సరాలంట. అంతకు మించితే కూడా ఆ రోజులంతా కూడా చాలా కఠినంగా, బలహీనత, నొప్పితో కూడుకున్నవే. நம்மளுடைய ஆயுஷ் நாட்கள், சங்கீதம் 90ல மோசே சொல்லுகிறார், 70 ஆண்டு மிஞ்சி பலன் இருந்த ஆரோக்கியம் இருந்தால் 80 ஆண்டு. ஆனாலும் வலியும் சஞ்சலமும் தவிப்பும் நிறைந்த ஒரு శరీరமாக தான் நம்மளுடைய శరీరం இருக்கும். ఈ జీవము లేకపోతే బయోస్ అన్నది వెళ్ళిపోతుంది త్వరగా. இந்த బయోస్ என்று சொல்லப்படுகிற நம்ம ఉడముల இருக்கிற జీవన్ తురితமாக పోகும். రెండవ జీవము మనలో ఉన్నది వచ్చి సైకి అంటారు. అందులోంచి ఆ పదం నుంచి సైకాలజీ అనే ఒక పేరు వచ్చింది. సైకాలజీ అంటే మనిషి యొక్క మనస్సును పఠనము చేసుకోవడము. இரண்டாவதாக நமக்குள்ள இருக்கிற ஜீவன்
நம்மளுடைய மனதினுக்குள்ள இருக்கிற ஜீவன். சைக் என்று சொல்லுகிறார். சைக்காலஜி அப்படின்றால் ஒரு మనిషిனுடைய మనதை படிக்கிறது, அந்த ஒரு జీవனை படிப்பது. చూడండి, ఈ శరీరంలో మనం బాగుంటే సరిపోదు కానీ మన మనసు ఆలోచన కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే, మంచి మనస్సు ఉంటేనే బ్రతకగలం. మనసులో బాధ ఉండి, ఒత్తిడి ఉండి పిచ్చోల్లాగా అయిపోతే అటువంటి జీవితానికి విలువ ఉండదు. பாருங்க, இந்த உடம்பு நல்லா இருந்தா போதாது, மனது கூட ஆரோக்கியமா இருக்கணும். அங்க ஒரு ஜீவன் இருக்குது. அந்த மனம் நிலை கெட்டு போனால் ஒருவனால சரியா சிந்திக்க முடியாது. அவங்க வாழ்ந்திருந்தாலும் விலையேறப்பட்ட வாழ்க்கையாக இல்லாமல் அவர்கள் பாரமாக தான் மாறி விடுவாங்க. பைத்தியமாக இருந்தால், யோசிக்க முடியாமல் இருந்தால், அவங்களால ஒரு 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 காரியத்தை செய்து கொள்ள முடியாமல் இருந்தால் அந்த జీవనకుల్లాగా బాధిపు ఉండాగుది. కానీ ఈ సైక్ అనే ఈ యొక్క మనసులో ఉన్న జీవము కూడా కొద్ది సమయమే ఉంటుంది. ఈ ప్రాణం ఉన్నంత వరకే అది కూడా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇది కూడా గతించిపోతుంది. இந்த மனத்துல இருக்கிற இந்த ஆரோக்கியமா இருக்கிற ஜீவன் கூட நித்தியமானது கிடையாது. அது கொஞ்ச நாள் இருந்து அது கடந்து పోகும். ప్రతి మనిషి ఆదాం మొదలుకొని చివరిగా పుట్టబోయే ఒక వ్యక్తి వరకు ప్రతి ఒక్కరికి ఈ రెండు జీవము అందరికి బై డిఫాల్ట్ ఉంటుందండి. ఇందులో ఎటువంటి తేడా లేదు. మరి కొందరికి వచ్చి మానసికంగా ఒత్తిడిలో వెళ్ళిపోతే అది కూడా లేదు వాళ్ళకు. ஆதாம்ல இருந்து கடைசி மனிதன் வரைக்கும் எல்லோருக்கும் சரீரத்துல ஜீவமும் ஆலோசிக்கிற ஒரு தன்மை இருக்கும். சிலருக்கு அதுலயும் బాధిపు ఉండాகும். కానీ దేవుడు బైబిల్ మాట్లాడుతున్న జీవం వచ్చి ఇవి రెండు కాదు. ஆண்டவர் பேசுகிற వేదం சொல்லுகிற జీవన్ இந்த జీవన్ கிடையாது. బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడు చెప్తున్న జీవం ఏంటంటే నిత్య జీవము. నిత్య జీవం అన్నది యెహోవా లోపలే ఉంది. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మలోగానే ఉంది. దూతల్లో లేదు, ప్రధాన దూతల్లో లేదు, గబ్రియల్లో లేదు, మిఖాయేల్లో లేదు, ఎవ్వరిలో లేదు, రఫాయల్లో లేదు. వారే ప్రధాన ఆర్కేంజల్స్ అని చెప్పబడుతున్న వాళ్ళలో కూడా లేదనమాట. దేవుని ఒక్కనిలోగానే ఆ నిత్య జీవం అనేది నిరంతరము నిలిచి ఉంటుంది. பாருங்க, இந்த நித்திய ஜீவன் என்று சொல்லப்படுகிற, இந்த பைபிள்ல சொல்லப்படுகிற இந்த ஜீவன் யெகோவா தேவன், நம்மளுடைய பிதாவாகிய தேவனுக்குள்ளாகும், இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாகும், பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ளதான் இருக்கிறது. வேற யாருக்குள்ளயும் இல்ல. தூதர்களுக்குள்ளயும் இல்ல. பிரதான தூதர்கள் காபிரியேல், மிகாயேல், ரபாயேல் அவர்களுக்குள்ள கூட கிடையாது. ఆండవరుకుள்ளதான் இருக்கிறது இந்த జీవన్. ఈ జీవానికి పేరు బైబిల్ గ్రంథంలో గ్రీకు భాషలో రాయబడినప్పుడు జో అని రాయబడింది. ZOE, జో లైఫ్ అని కూడా చెప్పుకుంటారనమాట థియాలజీలో. இந்த ஜீவனுக்கு வேதத்துல கிரேக்க மொழியில ஜோ என்கிற பதம் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது பயோஸ் கிடையாது, இது சைக் கிடையாது. ஜோ என்றால் నిత్యமும் నిరంతరமும் మారాదు இருக்கிற అழிవిల్లాద ஒரு வாழ்வு. జో అని చెప్పబడినప్పుడు నిరంతరము ఎటువంటి నాశనము లేకుండా నిత్యము నిత్యము జీవించే ఒక జీవం అండి. అటువంటి ఒక జీవితము, అటువంటి ఒక சக்தி దేవుని ఒక్కరిలోనే ఉంది. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜீவன், அப்படிப்பட்ட ஒரு వల్లమై దేవునికుள்ளதான் இருக்கிறது. ఈ విషయాన్ని యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నాడు. నాలో ఒకడు విశ్వసించినట్లా వాడు నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటాడు. இந்த காரியத்தை தான் ஆண்டவராக இயேசு சொல்லுகிறார். என்னில் ஒருவன் విశ్వాసిத்தால் அவன் నిత్య జీవனை பெற்றுக் கொள்கிறான். ఈ రోజు మనలో నిత్య జీవం ఉందా? ఇందకి நமக்குள்ள నిత్య జీవన இருக்கிறதா? మనమందరం అనుకోవడం ఒకరోజు పరలోకానికి వెళ్తే మనం నిత్య జీవితాన్ని పొందుకుంటాం. లేదు. రక్షణ పొందే జీవం అనేది లోపలే ఉందన్నమాట. ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம நித்திய ஜீவனை பெறப்போகிறது கிடையாது. ரட்சிக்கப்பட்ட அந்த நாள்ல இயேசுவான நமக்குள்ள வந்த உடனே నిత్య జీవన్ ఉండాகிறது. ప్రభు యేసు చెప్తున్నాడు, నేనే పరలోకం నుంచి వచ్చిన జీవ మన్నాని. పరలోకం నుంచి వచ్చిన మన్నా నేనే. పరలోకത്തിൽ నుంచి ఇறங்கி வந்த జీవ అప్పం నానే. మీ పితరులు ఇజ్రాయేలు ప్రజలు కానానుకు వెళ్ళేటప్పుడు ఆ దూతలు భుజించే మన్నాను భుజించారు, కానీ వారు చనిపోయారు. కానీ నన్ను ఒకడు భుజించినడలా వాడు అస్సలు చావకుండా నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటాడు. ஆண்டவராக இயேசு சொல்லுகிறார், உங்களுடைய பிதாமார்கள் அவர்கள் வனாந்திரத்துல தூதர்கள் சாப்பிடுகிற அந்த சாப்பாடு மன்னாவை புசித்தார்கள், ஆனாலும் மரித்து போனார்கள். என்னில் ஒருவன் விசுவாசித்தால், என்னை ஒருவன் புசித்தால் அவன் నిత్య జీవన్ పెట్టుకొల్వాన్. నేనే పరము నుండి దిగి వచ్చిన జీవపు మన్నాను,
జీవపు రొట్టెను నేనే అని కూడా యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నాడు. ஆண்டவராக இயேசு சொல்கிறார், பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த జీవ అప్పం నానే. ఈరోజు మనకు జీవాన్ని ఇచ్చేది, ఆ నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వగలిగింది యేసుక్రీస్తు. ఆయన్ని భుజించినప్పుడు, ఆయన రొట్టెగా ఉన్నాడంట. ఆయన భుజించినప్పుడు, ఆయనతో ఐక్యం ఉంచుకున్నప్పుడు, ఆయనతో స్నేహం ఉంచుకున్నప్పుడు, ఆయనతో ప్రేమను పెంచుకున్నప్పుడు నిత్య జీవం అనేది మనలో రోజు రోజుకి అత్యధికంగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ஆண்டவராக இயேசு நித்திய ஜீவனாக இருக்கிற அந்த ஜீவ அப்பத்தை நாம் அனுதினமும் புசித்து அவரோட ஐக்கியம் கொண்டு ஸ்நேகம் கொண்டு பேசி உறவாடும் போது அந்த జీవన్ நமக்குள்ள పెరిగి కొండే இருக்கும். ఇంకొక వాక్య భాగ్యం చూద్దాం. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 10 నుండి 14వ వాక్యం వరకు చదువుకుంటే అక్కడ సమరయ స్త్రీతో యేసుక్రీస్తు సంభాషణ నడిపిస్తున్నాడు. யோவான் சுவிசேஷம் 4வது அதிகாரம் 10லிருந்து 14வது வசனம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த సమరియా స్త్రీயோட పేసుகிறார். ఆ సమయంలో స్త్రీలతో పురుషులు మాట్లాడే వాళ్ళు కాదనమాట. ఇప్పటిలాగా కల్చర్ లేదు అప్పుడు అసలు అలా మాట్లాడితే కూడా అది తప్పుగా భావించేవారు. இந்த காலத்துல இருக்கிற மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு கலாச்சாரம் அந்த காலத்துல இல்ல. அந்த காலத்துல பார்த்து ஒரு ஸ்திரீயோடு ஒரு புருஷன் பேச வேண்டும் என்றாலும் நிறைய யோசிப்பாங்க. చేతులు కలుపుకుంటాం, ఈ రోజు మనం షేకిన్ ఇస్తున్నాం, ఆ రోజు షేకిన్ ఇచ్చేవారు కాదు. ఇప్పట్లో ఇంకా వెస్టర్న్ కల్చర్, అందరిని హక్ చేసుకుంటారు, ఆడోళ్ళైనా మగోళ్ళైనా. ఎటువంటి అది వచ్చి నార్మల్ కల్చర్ వైస్ ఇప్పుడు వచ్చి ఈవెన్ హక్ చేసుకోవడం నార్మల్ అయిపోయింది అనమాట. కానీ అప్పట్లో అలా కాదు. స్త్రీలు పురుషులు అంటే చాలా దూరం ఉండేదన్నమాట. இந்த காலத்தில் நாம் பார்த்தால் ஸ்திரீகளோடைய புருஷர்கள் கை கொடுப்பதும் கட்டி பிடிப்பதும் எல்லாமே ஒரு சகஜமாக ஒரு கலாச்சாரமாக மாறி போயிருக்கிறது. தவறு என்று கிடையாது, அது ஒரு பழக்கமா மாறி இருக்கு. ஆனா அந்த காலத்துல அப்படி இல்லை. ஒரு புருஷன் ஒரு స్త్రీயோடு பேசினாலே அது ஒரு பெரிய కుற்றமாக ఎన్నపట్టదు. ఆ సమయాల్లో ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీతో, ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడితో మాట్లాడితేనే పెద్ద పాపంగా భావించేవారు. అటువంటి సమయంలో యేసుక్రీస్తు ఒంటరిగా కూర్చొని ఒక సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడుతున్నాడు. వాటిని చూసి శిష్యులు కూడా ఆశ్చర్యపడుతున్నాడు. ఏంది ఈయనేమి ఈ స్త్రీతో మాట్లాడడం, అది సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడడం ఏంటి? சீஷர்கள் பார்த்து ஆண்டவராக இயேசுவை பார்த்து அவர்கள் பிரமித்து போகிறாரு. ஒரு பெண்ணோட இவர் பேசுகிறாரு, அதுவும் సమరయ స్త్రీயோட பேசுகிறாரு. సమరయ దేశానికి చెందిన వారు ఇజ్రాయేలు యహూదులు వచ్చి ఎక్కువ వారిని అసహించుకునేవారు, తక్కువ జాతిగా చూసేవాళ్ళు. ఎందుకంటే వీళ్ళు సమరయులు అంటే ఎవరో తెలుసా మీకు? యహూదులుగా ఉన్నవారు అన్యులతో వివాహం చేసుకొని వాళ్ళకు పుట్టిన సంతతి అన్నమాట. ఇప్పుడు క్రైస్తవులు వెళ్ళి వేరే వాళ్ళను వివాహం చేసుకొని పుడితే ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎలా ఉంటాయి? విశ్వాసంలో ఉండదు, అన్ని మిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది. అటువంటి ఒక కుటుంబం అన్నమాట. అటువంటి ఒక జాతి అది వచ్చి మిక్స్డ్ అయిపోయింది, అది వచ్చి ఇంకా అడల్టరేటెడ్ అయిపోయింది అనమాట. అందుకే ఇజ్రాయేలు ప్రజలు వీళ్ళను అసహించుకున్నారు. వీళ్ళు దేవుని బిడ్డలుగా ఉండి యెహోవాను పూజించే వారుగా ఉండి అన్యులతో వెళ్ళి సంబంధం ఉంచుకున్నారు. వీరితో మనము పొత్తు ఉంచుకోకూడదు అనేసి దూరంగా ఉంచేవాళ్ళు. సమరయ தேசத்துல சேர்ந்தவர்கள் யார் என்றால் இவர்கள் இஸ்ரவேலுக்கு சேர்ந்த சில கூட்டமான ஜனம் அந்நியர்களோட, அம்மோனியர்களோட, மற்றவர்களோட உறவு வைத்துக் கொண்டு அந்த சந்ததியாக வந்தவங்க தான் இஸ்ரவேல், அந்த సమరయ தேசம். இன்றைக்கு கிறிஸ்தவங்க அல்லாதவங்களுக்கு திருமணம் செய்து கொண்டு அவங்க பிள்ளைங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் விக்கிரகம் இருக்கும், ஒரு பக்கம் பைபிள் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்ப நிலைமை தான் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு సందతి தான் సమరయ. ఆ స్త్రీ దగ్గర యేసుక్రీస్తు నాకు నీళ్ళు ఇవ్వవా అని నీళ్లు అడిగాడు అనమాట. ఆమె చెప్పింది బావి లోతుగా ఉంది, తీయడానికి ఏది లేదు అని చెప్తే యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నాడు, నేను ఎవరినని నీకు తెలుసుంటే నువ్వు నా యొద్దకు వచ్చి అడిగదవు, నేను నీకు మంచి పానమును ఇచ్చేవాడిని. నేను ఇచ్చే ఈ యొక్క పానము, ఈ యొక్క నీళ్లు అది వచ్చి జీవము కలిగిన నీళ్లు అనమాట. ఈ నీళ్లను తాగితే నీకు అస్సలు தப்பிக்க புட்டது అని చెప్పాడు. ஆண்டவராக இயேசு அந்த பெண்ணை பார்த்து எனக்கு தண்ணீரை கொஞ்சம் தா என்று சொன்ன உடனே கிணறு ஆழமா இருக்கிறது, எடுக்க ஒரு பாத்திரமும் இல்லை, நான் எப்படி தண்ணீரை கொடுக்கிறது என்று சொன்ன உடனே இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், நான் யார் என்று உனக்கு தெரிந்திருந்தால், உன்னோட நான் பேசுறது யார் என்று தெரிந்திருந்தால் நீ என்னிடத்துல கேட்பாய், நான் உனக்கு தண்ணீரை கொடுப்பேன். இந்த தண்ணீர் జీవ తண்ணీర్, ఇதை కుడితాల్ ఉనకు దాగమే ఎడకాదు. వెంటనే ఆ స్త్రీ ఏం చేసిందంటే థియాలజికల్ గా ఇప్పుడు దేవుని వాక్యపరంగా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టింది. ఎలా మొదలు పెట్టిందంటే ఈ బావిని తవ్వింది వచ్చి యాకోబు, అబ్రహాము, ఇసాకు. యాకోబు తవ్వాడు,
అతడు, తన కుటుంబము, పశువులు అందరూ ఈ నీళ్ళ నుంచి తాగారు. మీరు ఈ నీళ్ళ గురించి ఇలా మాట్లాడటం ఏంటి? మీరు యాకోబు మా పితరుడైన యాకోబు కంటే గొప్పవాళ్ళ అని అడగడం మొదలుపెట్టింది. இந்த பெண் என்ன கேட்க ஆரம்பித்தாள் என்றால், இந்த கணரை வெட்டினது யாக்கோபு. யாக்கோபும் அவருடைய குடும்பமும் அவருடைய மிருகங்களும் எல்லாம் இந்த தண்ணீர் தான் குடிச்சது. அந்த நாள்ல இருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் இந்த கிணறுல தண்ணீர் வற்றாம இருக்கிறது. இந்த தண்ணீரை குறித்து நீங்க இப்படி வந்து குடிச்சா கூட தாகம் எடுக்கும்னு சொல்றீங்களா? அப்ப நீங்க என்ன యాకోబు விட பெரியவரா என்று கேட்கிறாங்க. యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నాడు, నేను జీవ నదిని ఇచ్చేవాడిని, జీవము కలిగిన ఆ నీళ్లను ఇచ్చేవాడిని. ఈ పానము నువ్వు తాగితే అసలు నీకు దప్పిక కలగదు, నిత్య జీవము కలుగుతుందని చెప్తున్నాడు. ஆண்டவராக இயேசு சொல்கிறார், நான் இந்த தண்ணீரை கொடுக்கிறேன். நான் கொடுக்கிற தண்ணீர் வந்து ஜீவ தண்ணீர். இந்த தண்ணீரை நீ குடிச்சனா உனக்கு தாகமே எடுக்காது. அப்படிப்பட்ட నిత్య జీవన్ ఉనకుల్లాగ ఉండాగుం என்று சொன்னார். చూడండి, ఈ రోజు మనకు కావాల్సింది ఆహారము, తాగడానికి నీళ్లు. ఇవి రెండు లేకపోతే ఈ శరీరాన్ని మనము కాపాడుకోలేము. பாருங்க, இன்றைக்கு நமக்கு வேண்டியது குடிக்க தண்ணீர், சாப்பிடுறதுக்கு ఆహారం. ఇది రెండు ఇல்லாவிட்டால் நாம் வாழ முடியாது. ఈ శరీరానికి ఆహారం ఎంత ముఖ్యమో, నీళ్ళు ఎంత ముఖ్యమో, అదే విధంగా మనలో నివసిస్తున్న ఆత్మకు వచ్చి దేవుడిచ్చు ఆహారము క్రీస్తు అనే ఆ రొట్టె, యేసుక్రీస్తు ఇచ్చే ఆ జీవపు నీళ్లు మనకు చాలా అవసరం. இன்றைக்கு நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற இந்த உணவு தண்ணீரை போலதான் நம்மளுடைய ஆவி கூட ஜீவன் கொடுக்க ஆவிக்குரிய ஆகாரமாகிய கிறிஸ்து இயேசு என்கிற தேவனுடைய அப்பம், அவர் கொடுக்கிற తన్నీర్ நமக்கு మిగ మిగ అవశ్యమా இருக்குது. మనలో అందరిలో కూడా ఒక కోరిక, నిత్యమైన కోరిక మనలో ఉందన్నమాట. అదేందో మనకు అర్థం కావటం లేదు. హృదయం ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి కావాలని కోరుకుంటుందన్నమాట. పలు స్థలాల్లో అది వెతుకుతా ఉంది. ఎక్కడ నాకు దొరుకుతుందా నెమ్మది, ఎక్కడ నాకు దొరుకుతుందా ప్రేమ, ఎక్కడ నన్ను అటువంటి అంగీకరణ ఎక్కడ కలుగుతుందనేసి మనము దివారాత్రములు ఏదో ఒక కార్యం వైపు మనం వెంబడిస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. ஒவ்வொருத்தரும் இந்த உலகத்துல பிறந்த ஒவ்வொரு மனிதனும் ஏதோ ஒரு காரியத்தை இதயத்துல இரவும் பகலும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க. திருப்தி இல்லாதவர்களாக, சந்தோஷம் இல்லாதவர்களாக, ஏதாவது ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குமா, ஆனந்தம் கிடைக்குமா, அன்பு கிடைக்குமா, అంగీకరింపబడుவோమా என்று కూడా தேடிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க. డబ్బులు అనుకుంటున్నాము, ఆ డబ్బులు వచ్చిన తరువాత అది కూడా ఆనందాన్ని ఇవ్వడం లేదు. మనకు సంతోషం అనుకుంటున్నాం, సంతోషం కలిగా కూడా ఏదో ఒక బాధ ఉంటూ ఉందన్నమాట. మనిషి హృదయంలో ఒక వ్యర్థము, చాలా గొప్ప వ్యర్థము అందరిలో ఉంది. ఆ వ్యర్థము ఉండడం బట్టి ప్రజలు తెలుసుకోక పరిగెత్తి 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 ఏదో దొరుకుతుందని వెళ్ళి చివరికి చనిపోతున్నారు. நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய உள்ளத்துக்குள்ளாக ஒரு வெறுமை, ஒரு பெரிய வெறுமை இருக்கிறது. அது என்ன இந்த உள்ளத்துக்குள்ள, இந்த வாழ்க்கைக்குள்ள போட்டாலும் அது திருப்தி அடைவதே கிடையாது. கடைசி நாள் வரைக்கும் மனுஷன் என்ன பண்றான்? ஓடி 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 உழைத்து 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 కடைసిயாக మరిత్తు పోగరాంగ. దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఆ వ్యర్థాన్ని కలిగించింది నేనే. ఎందుకు కలిగించాను తెలుసా? ఆ సృష్టికర్త అయిన నేను, నాతో నువ్వు సంబంధం ఉంచుకుంటేనే నీకు నిండైన ఒక ఆనందము, నెమ్మది, సంతోషము, సమాధానము, நித்திய ஜீவமும் கలుగుతుందని கூட చెప్తున్నాడు. ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் தான் அந்த வெறுமையை உன்னுடைய உள்ளத்துல உண்டாக்கினேன். நீ என்னை இல்லாம நீ என்ன செஞ்சாலும் உனக்கு வராது. உன்னை சிருஷ்டித்த தேவன் நான் வரும்போது, உனக்குள்ளாக நான் அமரும் போது, உனக்குள்ளாக நான் ஐக்கியம் வைக்கும் போது ஒரு பெரிய சந்தோஷம், ஒரு பெரிய சமாதானம், ஒரு பெரிய விடுதலை నిశ్చయமாக வந்துவிடும் என்று ఆండవర్ சொல்லுகிறார். దేవుని వాక్యం ఒక స్థలంలో ఇలా చెప్తుంది, దేవుడు నిత్యాన్ని మన హృదయంలో నాటి పెట్టాడంట. నిత్యమైనవే మనం కోరుకుంటున్నాం. మనకు అనిత్యమైనవి ఏవి వద్దు. మనకు కాదండి, ప్రపంచంలో ఉన్న ఎవ్వరు కూడా పర్మనెంట్ కోరుకుంటున్నారన్నమాట. నిత్యము ఉండిపోవాలనుకుంటున్నారు. అటువంటివి సాధించుకోవడానికి ఎక్కువ కష్టపడుతున్నారు. பாருங்க, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லோரும் நமக்குள்ள ஆண்டவர் நித்தியத்தை வைத்திருக்கிறதுனால நித்தியமான பொருட்களை தான், அப்படி என்றால் నిరంతరமானதை పెట్టుకోవాలని ఆశపడుగుறோம். మనం బాడిగ ఇల్లు ఉంటే మనలో ఉన్నది మనం సొంత ఇల్లు కొనుక్కోవాలనేది ఒక ఆశ. సొంత అంటే ఎప్పుడు మనదే నిరంతరం అయిపోతుంది కదా అని ఒక మనోభావన. பாருங்க, வாடகை வீட்டுல இருக்கிறத விட சொந்த வீட்டுல இருக்கிறத விரும்புறோம். ஏன்? சொந்த வீடு என்றால் நமக்கு எப்பவுமே இருக்கும்ல என்று విరుంబుగురం. ఎందుకు వివాహం చేసుకుంటున్నారు ఒకరు అంటే
ప్రేమించుకోవడానికి చివరి వరకు ఎవరో ఒక్కరు మిగిలిపోతే చాలు. అందరిని మనం ప్రేమించలేమన్నమాట. అందరూ మనతో చివరి వరకు ఉండరు. ఒక నిజమైన భార్య, ఒక నిజమైన భర్త ఒకరిని ఒకరు ఆదరిస్తూ చివరి వరకు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా మరణించే వరకు యథార్థంగా బ్రతికి ఒకరిని ఒకరు అటువంటి ఒక నిత్యమైన ఒక సంబంధాన్ని ప్రతి మనిషి కోరుకుంటున్నాడు అన్నమాట. ప్రతి వ్యక్తి ఒక మంచి భార్య దొరకాలి, ఒక మంచి భర్త దొరకాలి అనేసి ఆశిస్తున్నారు. నిత్యంగా మనల్ని ప్రేమించేవారు ఉండిపోవాలని ఆశిస్తున్నారు. திருமணம் செய்து கொள்ளும் போது கூட ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி ஏன் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க? கடைசி வரைக்கும் என்னை நேசித்து என் கூட நின்று என்னை விட்டு விட்டு போகாம ஒருவருக்கு ஒருவர் இருக்கணும், அது ஒரு நித்தியமான ஒரு உறவாக இருக்கணும் என்று சொல்லிதான் తేడుగురం. ఒక జాబ్కి వెళ్ళిపోతే కూడా పర్మనెంట్ జాబ్ అయితే, గవర్నమెంట్ జాబ్ అయితే బాగుంటుంది అనుకుంటుంది. ఎందుకో తెలుసా? గవర్నమెంట్ అంటే చివరి వరకు ఉండిపోవచ్చు, ఎప్పుడు వచ్చి నువ్వు వెళ్ళిపోని బయటకు అని చెప్పరండి. ஒரு வேலை கூட தேடினால் ஒரு மனுஷன் எப்படி தேடுகிறான்? நித்தியமான அப்படி என்றால் அவன் நிரந்தரமா இருக்கிற மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் உத்தியோகம் என்றால் கடைசி வரைக்கும் இருக்கலாம். பிரைவேட்னா నడువుல నీ పోయిడుని சொல்லிடுவாங்க. அது மாதிரி అది எப்பவுமே இருக்கணும் என்று విరుంబుగురం. ఏ ఒక వస్తువు కొనుక్కుంటే కూడా ఎలా కొనుక్కుంటున్నామండి? ఎక్కువ కాలం రావాలి, అసలు అది పాడైపోకూడదు. అటువంటి ఒక మనోభావంతోనే ఒక వస్తువును కూడా 10 రూపాయలు ఇచ్చి కొనుక్కుంటే కూడా అంత క్వాలిటీగా కావాలనుకుంటున్నాం. ஒரு பொருளை வாங்கும் போது கூட நம்ம அது அழியாம எப்பவுமே இருக்கணும் அப்படின்னா நீண்ட காலம் வரணும் என்று சொல்ற மாதிரிதான் பார்த்து வாங்கி கொள்ளுகிறோம். మరి ఎవరు ఎప్పుడు చనిపోయినా ఒక తల్లో ఒక తండ్రో మన కుటుంబస్తులు 100 ఏళ్ళు బ్రతికి చనిపోతే కూడా ఏడుస్తున్నాం. ఇంకా కొన్ని ఉంటే బాగుంటుంది కదా. 100 ஆண்டு நம்மளுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க 100 வயது வாழ்ந்து அப்ப மறிச்சா கூட நமக்குள்ள ஒரு வருத்தம். இன்னொரு 10 வருஷம் இருந்துக்கலாம், இன்னொரு 20 வருஷం இருந்திருக்கலாம். ఎందుకో తెలుసా? మరణం అనేది మనిషికి నియమించబడినది కాదు. అసలు శరీరంలో మనం మరణించకూడదనేసే దేవుడు ఈ శరీరాన్ని నిత్యంగా ఉండడానికి సృష్టించాడు. కానీ పాపం రావడం ద్వారా మనకు మరణం అనేది విధింపబడింది. మొదటి మరణాన్ని యేసుక్రీస్తు కూడా తీసివేయలేదు, కొట్టివేయలేదు. మొదటి మరణాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి వదిలేశాడు. ஒரு மரணம் கூட தேவனுடைய சித்தம் கிடையாது. இந்த சரீரத்தை மறிக்கிறது கூட தேவனுடைய சித்தம் கிடையாது. நாம் நித்தியமாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் இந்த சரீரத்தை படைத்தார். ஆனால் பாவம் செய்தனால நம்மளுடைய சரீரம் மரித்து போகிறது. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில மரித்து நம்மளுடைய முதல் மரணத்தை எடுத்து போடவில்லை. எல்லோருக்கும் சரீரத்துல మరణం என்பது ఉండాగుం. కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఎప్పుడు జీవించాలని ఆశిస్తున్నారు. అటువంటి ఆ జీవము దేవుడు చెప్తున్నాడు, నాలోనే దొరుకుతుంది. నా యొద్దకు వచ్చి నన్ను విశ్వసించి నా మార్గాన్ని నువ్వు ఎంచుకుంటే నీకు నిత్యమైన ప్రేమ అనేది దొరుకుతుంది. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என்னை நீ பின்பற்றி என்னை நேசித்தால் உனக்கு నిత్యமான ஒரு అன்பు கிடைக்கும். ఏదొక్కటి కూడా ఈ రోజు మనకున్నది నిత్యమైనది కాదు, అనిత్యమైనదే. நமக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ఏది ஒன்றும் கூட నిత్యமானது கிடையாது. எல்லாமே అనిత్యమానది. ஒரு குறிப்பிட்ட కాలం వరకు தான். మీరు ఏదైనా ప్రేమించండి. చనిపోయినాక ఏది వస్తుందంటే ఏది రాదు. நீங்க எதை வேணாலும் யாரை வேணாலும் நேசிங்கோ. మరిచెప్పరం அவங்க வருவாங்களானா இல்ல. కానీ యేసుక్రీస్తు నిత్యంగా ఉన్నాడు కాబట్టి నిత్య జీవము కలిగిన దేవుడు గనుక ఆయన్ని మనం ప్రేమించినట్లా మన సంపద తరిగిపోదు. అది నిత్యము, నిరంతరము, చనిపోయినా కూడా ఇంకా అత్యధికంగా పెరుగుతుందే కానీ తగ్గదు. இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் நேசிக்கும் போது, அவரை விசுவாசிக்கும் போது, அவர் நித்தியமாக இருக்கிறனால் நம்மளையும் அந்த நித்திய ஜீவனுக்குள்ள கொண்டு போய் அவர் கடைசி வரைக்கும் நம்மை నిలైనిర్తువారు. ప్రియులారా, ఈ ఉదయ కాలమున దేవుని మార్గాన్ని, నిత్య జీవాన్ని కోరుకుందాం. మనలో ఉన్న నిత్య జీవము అనుదినము అది పెరుగుతూ ఎక్కువ అవుతూ ఇతరులకు కూడా అది ఒక నది వలె పారి పొర్లి ఇతరులకు కూడా ఆ నిత్య జీవాన్ని చూపించే மார்கதர்ஷிகா மாறி போதாம். அன்பானவர்களே, இன்றைக்கு நமக்குள்ள இருக்கிற இந்த நித்திய ஜீவன் அப்படியே பெருகி பெருகி ஒரு நதியை போல பாய்ந்து நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்களுக்கு கூட நித்திய ஜீவனை காண்பிக்கிற வழிகாட்டியாக நாம் மாறி இயேசு நண்டை ஜனங்களை நடத்துவோமாக. தேவனுடைய வாக்கியாన్ని దీవించునుగాక. గాడ్ బ్లెస్ యు అండి. ஆண்டவர் உங்களை எல்லாரும் ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தர் இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.